Hi dear students, in the last presentation we have discussed about what is cold working and hot working, and in this presentation we will be concentrating on various strengthening mechanisms in different alloys. Okay, the ability of metal to deform plastically depends on the ability of dislocation to move. See how dislocations are freely moving, then correspondingly we will have more deformations possible. If dislocation motion is interrupted, then we can impart the strength. That is the basic thing. So dislocations make the crystal weaker. So if more and more dislocations happens in a particular material, then of course the crystal will become more and more weaker. So if you want to impart the strength, the basic idea is to restrict the motion of the dislocation planes. Okay, if the continuous motion of the dislocation planes are possible, then material will go on deforming. So that means if deformation is more, means ductility is improved. That means strength and hardness is of course inverse of that ductility. So if more ductility, strength and hardness will be less. So if you want to impart the strength, the basic idea is to obstruct that dislocation movement. One method of strengthening is to remove dislocations. So if we can remove that dislocations completely, then of course we can impart the strength of that material, but practically it is not possible since dislocations are present and produced in the crystal during every manufacturing process. നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോഴും അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും, മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ് ആണ്, ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ് ആണ്. അപ്പം വിത്തൗട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് വി കുഡ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി റിക്വയർഡ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻസ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ആണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും. ആണി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അയണിൻ്റെ റോഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആണീൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സം മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ് ആർ ഇൻവോൾവ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫോർമേഷൻ അതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് പ്രാക്ടിക്കലി അതിൻ്റെ കൂടെ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കൽ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല. സോ that method is not possible. One method of strengthening is to remove the dislocation. That is practically not possible. But practically it is not possible since dislocations are present and produced in the crystal during every manufacturing processes. So that method of strengthening by removing the complete dislocation is we cannot do it, and it is not practically possible also. So the another thing that we can do is the thing I have told as an introduction, that is by obstructing the motion of the dislocation we can improve the strength. That is the only thing we can do to improve the strength of a particular alloy. Since motion of dislocation is stopped, then plastic deformation is stopped, hence material will be stronger. That is the basic idea. So various strengthening mechanism based on this idea are grain size reduction, solid solution alloying, strain hardening, age hardening and annealing. Okay, ഈ 5 മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലുള്ള സ്ട്രെങ്തനിങ് മെക്കാനിസം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് സ്ട്രെങ്തനിങ്. ഇൻ സിലബസ് ഓൺലി വൺ വേർഡ് ഈസ് ദ സ്ട്രെങ്തനിങ് മെക്കാനിസം. ഐ ഡോണ്ട് നോ അപ് ടു വാട്ട് ഡെപ്ത് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി, ബട്ട് സ്റ്റിൽ I am giving you all these basic ideas about how grain size reduction is improving the strength, solid solution alloying is how strength is improved by solid solution alloying, strain hardening of course and age hardening, both in the name itself it is there, hardening is there, and of course annealing, it is a familiar word to you, you might have studied it in last module, that is annealing. In that case we have studied the annealing processes for the steel alloys only, but here we will be studying for other alloys also. So the annealing that we have studied in third module is entirely different from what annealing we are studying in this module. Of course the process is basically same. What we do is in annealing process we will be heating up to a particular temperature, then holding at that temperature, then cooling to a particular rate, then that is what is happening in the case of annealing. So here also the same process will be same, but there we have studied the structural changes and properties of a, in case of steel with having a particular composition of carbon. So iron carbon combination only we have studied in that case. Here we will be studying about other combination or other alloys, how annealing is affecting the properties of other alloys also. So coming to the first one, grain size reduction. If we have single crystal, all the unit cells in the entire sample are oriented in the same way. See, if you think about homogeneous structure of a particular material, then all the crystals are of same size and all. So entire sample are oriented this. If you have single crystal, all the unit cells in the entire sample are oriented in the same way. You can see it here. See, this is the example for a single crystal. ഒരു ക്രിസ്റ്റലാണെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ ആണെന്നിരിക്കുക, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഉണ്ട്. ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ യൂണിറ്റ് സെൽസ് ചേർന്നാണ് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ എല്ലാ യൂണിറ്റ് സെൽസും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ താഴെ ഒരു ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മാർക്കറ്റാണ്, റെഡിലൊരു ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മാർക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒരേപോലെ ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ എൻഡ് വരെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ടേക്ക് പോകാം. സോ ഡിഫോർമേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് such crystals. If we have single crystal, deformation is practically possible. So dislocation can freely move. There is no obstructions and all. But real crystalline materials are mostly polycrystalline. നമ്മൾ റിയൽ ക്രിസ്റ്റൽസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ക്രിസ്റ്റലൈൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വന്നാൽ മിക്കത് എന്താണ്, പോളി ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇതൊരു ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറാണ്, ഇതൊരു ക്രിസ്റ്റലാണ്, ഇതൊരു ക്രിസ്റ്റലാണ്, ഇതൊരു ക്രിസ്റ്റലാണ്. ഓരോന്നും പല ഷേപ്പിലും സൈസിലുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും മെറ്റീരിയൽ, ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് സെൽസും അതിനനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും, ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. So but the real crystalline materials are mostly polycrystalline, hence orientation of the unit cell changes from region to region. ഇപ്പോൾ ഒരു റീജിയൻ വേറെ റീജിയനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ക്രിസ്റ്റൽ സെൽ എന്തായിരിക്കും, ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ദിസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി. സോ ഈ ഒരു ഫിഗറിലും കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കുത്തനെയാണ്, രണ്ട് വര വരച്ചിരിക്കും, കുത്തനെയും ഹൊറിസോണ്ടലിയും വരച്ചിരിക്കുന്ന വരകളാണ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ ഗ്രെയിൻസിൽ വരുമ്പോഴെന്താണ് അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആയി. നോക്കിയിട്ട് ആ ലൈൻസ് ചേരിച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് നേരത്തെയുള്ള ക്രിസ്റ്റലിലുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് വരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷനിലുള്ള യൂണിറ്റ് സെൽസ് തമ്മിൽ ചേരുന്ന ബൗണ്ടറിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറിയിൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ വിൽ ബി ഡിഫറൻറ്റ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രെയിൻ സൈസ് റിഡക്ഷൻ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹാർഡ്നെസ് ഇമ്പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റലിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, all the unit cells are aligned in a single direction, so dislocation can move freely from one end to the other and it can disappear. So in the case of polycrystalline, the orientation of the unit cell within the crystal to crystal will be different. So within a crystal all the unit cells will be arranged in the same direction, but in different crystals the orientation of the unit cell will be different. So if ഒരു ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ ഉണ്ട് എന്നായിരിക്കും, അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഈ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ അറ്റം വരെ അതിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എല്ലാ യൂണിറ്റ് സെല്ലും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ ബൗണ്ടറിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽസ് തമ്മിലുള്ള ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി വിൽ കോൾഡ് ആസ് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി. സോ വിത്തിൻ ദാറ്റ് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ അടുത്ത ഗ്രെയിൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്ക് അവിടെയുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്താണ്, ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, അതിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്താ ആ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഈ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ എന്താണ്, സ്ട്രെങ്ത് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഗ്രെയിൻ സൈസ് കുറവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും കൂടുതൽ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറീസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക, ഇത് കോസ് ഗ്രെയിൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് കുറച്ചുകൂടെ കുറവാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഫൈൻ ഗ്രെയിൻസ് ആകുമ്പോഴേക്ക് എന്താണ്, ഫൈൻ ഗ്രെയിൻസ് ആകുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ആർ മോർ, ദാറ്റ് മീൻസ് മോർ grain boundaries we will have. If number of grain boundaries increases means then obstruction to the dislocation movement will be more. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും സംഭവിക്കും, ഹാർഡ്നെസ് കൂടി കിട്ടും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് ഗ്രെയിൻ സൈസ് റിഡക്ഷൻ. സോ ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഗ്രെയിൻ സൈസ് ദെൻ വി ക്യാൻ ഇമ്പാർട്ട് മോർ ആൻഡ് മോർ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ടു ദി ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ്. എങ്ങനെ കുറക്കാൻ പറ്റും, ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറീസ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറീസ് വരും. ഫൈൻ ഗ്രെയിൻസ് ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറീസ് ആണ്. കൂടുതൽ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറീസ് വരുമ്പോൾ ഈ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറീസ് ഓൾവേസ് വിൽ ആക്ട് ആസ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് obstructing is, see, within a crystal all the unit cell will be aligned in a same direction, so any dislocation can freely move from one unit cell to other unit cell without any obstruction. But once it reaches to the boundary, what happens is other side of the boundary the unit cells are not aligned in the same fashion. The alignment of the unit cell will be different. So what happens is it cannot freely move from boundary to other unit cell. നമ്മളൊരു സ്ട്രൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡും ഇരിക്കും, അപ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റ് റോഡാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ നേരെ പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അവിടുന്ന് റോഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ അടുത്ത റോഡ് മറ്റേ റോഡായിട്ട് മുട്ടാണ്ട് വേറെ ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടിന്യൂസ് മോഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. അവിടെ എന്തായാലും നമ്മുടെ യാത്ര സ്റ്റോപ്പായി. അതേ കേസാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇൻ എ സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ slip planes are always parallel, so dislocations, if any, will glide along the slip plane till it comes out of the surface. That is what is happening in case of single crystal. In a single crystal, slip planes are always parallel, so dislocations, if any, will glide along the slip plane till it comes out of the surface. In case of polycrystalline, the continuity of the slip plane is broken at grain boundaries, since orientation of the plane in the other grains will be different. That is the reason. See, the orientation of the grains in the other plane will be different compared to the initial one.
സോ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സ്ലിപ്പ് പ്ലെയിൻ വിൽ ബി ബ്രോക്കൺ അറ്റ് ദ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറീസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, നമുക്ക് ഈ ഡിസ്ലൊക്കേഷനെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഗ്രെയിൻ സൈസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കണം. ഗ്രെയിൻ സൈസ് കുറയും തോറും, അതാണ് ഇവിടെ ഈ കോസിലും ഗ്രെയിനിലുമായിട്ട് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻസുമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ട്, ഫൈൻ ഗ്രെയിൻസ് ആകും തോറും എന്തായി ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറീസ് കൂടി. കോസ് ഗ്രെയിൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ, ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി കുറച്ചുകൂടെ കുറവാണ്. സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റലാണെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല. നല്ലൊരു കമ്പാരിസൺ വേണ്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽസിന് എന്താണ്, ഒരിക്കലും ബൗണ്ടറീസേ ഇല്ല. എൻ്റയർ മെറ്റീരിയൽ ഹാവ് സിംഗിൾ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് all the unit cells are aligned in the same position. So dislocation happens from one point, it will continuously move to the other end and it will be finally disappearing. ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അത്രയും ഡക്റ്റൈലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും മെറ്റീരിയൽ. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സ്ട്രെങ്ത് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഗ്രെയിൻ സൈസ് റിഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറീസ് ആക്ട് ആസ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ടു ബാരിയേഴ്സ് ടു സ്ലിപ്പ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ. യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഹിയർ. സ്ലിപ്പ് പ്ലെയിൻസ്, ഇതാണ് സ്ലിപ്പ് പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ. ഈ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഈ പ്ലെയിനിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരെ എത്തും. ഇത് അടുത്ത ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറിയാണ്, ഇതിൻ്റെ ഇടയിലെ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി, ഇത് അടുത്ത ഗ്രെയിനാണ്, ഇത് ഇനീഷ്യൽ ഗ്രെയിനാണ്. ഇവിടെയാണ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടം വരെ എത്തി. പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് സെയിം ഓറിയൻറ്റേഷനിലല്ല ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താ, ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടലി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് പ്ലെയിൻ ഡയറക്ഷൻ മാറി. അപ്പോൾ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈ ഡിസ്ലൊക്കേഷന് കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ എന്തായി, മൂവ്മെൻറ്റ് ബ്രേക്കായി. ഫൈനൽ ഗ്രെയിൻസ് ദെൻ മോർ വിൽ ബി ദ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറീസ്, ഹെൻസ് മോർ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ടു ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മോഷൻ, ഹെൻസ് higher will be the strength. In other words, smaller grain size, more barrier to slip. Barrier strength increases the misorientation. So that is all about grain size reduction strengthening mechanism. Now coming to the next strengthening mechanism, that is solid solution alloying. Okay, if you impart an alloying element to a particular material or structure, then of course the strength is going to be increased. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അലോയിങ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തിനാണ്, ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇമ്പാർട്ട് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓൺലി വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദാറ്റ് അലോയിങ് പ്രോസസ്. സോ ബൈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് an alloying element into the solid solution, that will of course increase the strength of that material. Solid solutions, you might have studied about the solid solution. It is of two type. One is substitution and the other one is interstitial. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ബേസ് മെറ്റലിൽ ഒരു ആറ്റത്തിനെ അങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് പകരം എന്താണ്, വേറൊരു എലമെൻറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം സൈസിലുള്ള ആറ്റത്തിന് പകരം കൊടുക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഇപ്പം അലുമിനിയം കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ആറ്റത്തിന് മാറ്റി കോപ്പറിൻ്റെ ഒരു പകരം ഒരു കമ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആറ്റമായിരിക്കണം. അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതുപോലെ തന്നെ സൈസും ഒക്കെ ആയിട്ട്, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റത്തിന് നമുക്ക് അലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം സൈസിലൊക്കെ ഉള്ളത്, ഒരു വിത്തിൻ ലിമിറ്റിലുള്ളതിന് മാത്രമേ നമുക്ക് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ എലമെൻറ്റിന്, പുതിയൊരു ആറ്റത്തിന് ബേസ് മെറ്റലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ ഒരു കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ലാർജ് സൊല്യൂട്ട് ആറ്റം. ബേസ് മെറ്റലിൻ്റെ സോൾവെൻ്റ് ആറ്റം എന്ന് പറയും, നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് സൊല്യൂട്ട് ആറ്റം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ലാർജ് സൊല്യൂട്ട് ആറ്റം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ളതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്മോളർ സൊല്യൂട്ട് ആറ്റം ആഡ് ചെയ്താലുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമതുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ. ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൻ നമുക്കറിയാം, ആറ്റത്തിൻ്റെയൊക്കെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വോയിഡ് സ്പേസ് ഉണ്ടാകും. അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ആ സ്പേസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ആറ്റമുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും എലമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം. ആഡിങ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് atoms to a lattice will introduce a stress bar strain on the nearby parent atoms because of size difference of the atoms. See, we are adding a particular atom to a base metal. So what happens is, because of the size difference of this atom, some stress or strain will be always there within the other elements of the lattice material. This will introduce a localized strain field around the solute atom. So around the solute atom always there will be a localized strain field developed. You can see by introducing a larger atom, this atom is pushing all the nearby atoms of the base metal or compressing all the nearby atoms of the base metal. So some stress is introduced in all these nearby atoms. Here, if the small solute atom is added, then there will be a strain. All these atoms are pushed towards this center atom. So there will be always a strain field developed within this solute atom. Whatever may be the case, whether it is large or small, always some strain field will be set up within the atoms nearby that added atom. Okay, this will introduce a localized strain field around the solute atom. This strain field interacts with the strain field of a dislocation. So if any dislocation is coming in this way, so once the dislocation reaches this region, what happens is
this strain field will always interact with the dislocation strain field and they both will cancel. So dislocation will not be possible to cross this strain field. ഈ strain field ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്ലൊക്കേഷന് പറ്റില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താവും, ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മോഷൻ ഇസ് പ്രിവെൻറ്റഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് solid solution allowing strengthening mechanism. So this strain field interacts with the strain field of a dislocation, causes impediment in dislocation motion. Impediment stopping. So because of the interaction between these two strain fields, see, one strain field is introduced because of the adding an extra element to the base metal, and of course dislocation is having some strain field also. So both these strain field will interact and finally will cancel each other. So further dislocation is not possible. Strain is caused because of the size difference of substitution solid solution atom and parent metal atom. If larger the size difference, more the strain field produced. Of course, if both atoms are of same size, then no strain field is developed. Okay. അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ, അതായത് പാരൻ്റ് ആറ്റത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂട്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെയും സൈസ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സൈസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് പോസിബിൾ ആണ്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് കൂടുതൽ സൈസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, അത്ര സൈസുള്ളത് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു വിത്തിൻ സൈസ് ലിമിറ്റിലുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, സോൾഡ് സൊല്യൂഷനായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദിസ് ഇസ് പ്യുവർ എലമെൻറ്റ്. യു ക്യാൻ സീ ഇഫ് among the pure element, this atom, see this one, I am replacing with a substitutional atom. This is the substitution atom replaced. See, all the nearby atoms of the parent metal is compressed here, so some strain field is developed, of course. Okay, this is the case. This is substitution solid solution, and this one is interstitial. See, within that void space we are fitting a particular atom of another element. This is the base metal atom, and this one is the newly introduced atom of another material, another element. So by fitting this interstitial atom into this interstitial void space, this is compressing the nearby atoms. All the nearby atoms are getting compressed. That means some strain field is developed there also. This is pictorial representation of how strain field is developing. See, if it is substitution or smaller size, then of course some pulling effect will be there, and if it is larger in size, some pushing effect will be there. Anyway, both these, if it is smaller size or larger size, whatever may be, the strain field is developed within the nearby atoms. So that strain field always will interact with the strain field created by the dislocation movement, so both will get cancelled. So further movement of the dislocation, or if the dislocations are produced, which will be freely moving from atom to atom, or along a particular slip line it will be moving, but once it reaches to the localized strain field developed by the alloying elements, what happens is it is not able to overcome that strain field developed by this one. So finally the movement of the dislocation is stopped. As I have already told in the starting itself, if the dislocation movement is stopped, means we are imparting the strength. അപ്പോൾ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളത്തോളം ഡിഫോർമേഷൻ അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡക്റ്റിലിറ്റി കൂടി വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല എന്നാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ ഡിഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്തായി, സ്ട്രെങ്ത് ഇമ്പാർട്ടഡ് ആയി. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് solid solution allowing hardening method. Now coming to the next one that is important, this is mentioned in the syllabus itself, strain hardening. So concentrate more on this topic. So strain hardening, it is also called work hardening sometimes. Okay, so hardening by straining is known as strain hardening simply, and of course that straining is happening because of the continuous work we are doing, so that's why it is also known as work hardening. If you do tensile test on a specimen in UTM machine, universal testing machine, it initially deforms elastically. See, this is the initial thing happening in a UTM machine. See, if you are going for a tension test, then what happens is, up to that elastic limit, the material will stress and strain will have a proportionality. Stress strain proportionality will have, and the limit to that stress corresponding to that limit is known as yield stress, and it is shown by sigma y. So beyond this elastic limit, what happens is the material will start deforming. So, or up to this limit, if deformation is there, once the force is removed, the material will regain its original shape. That is what is elastic limit. So beyond elastic limit, if the deformation will be permanent,
So once the stress is removed, that regaining the original shape will not take place. That is what is known as plastic deformation. So this is the plastic deformation region, this is the elastic deformation. So maximum stress limit within the elastic is known as yield stress. Okay, so we are straining the material beyond that yield stress, or we are applying force beyond that yield stress. What happens is material will deform permanently, or plastic deformation will take place. സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക, പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ പിന്നെയും നീണ്ടുപോയാൽ എന്താ, സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രം കുത്തനെ താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ഫൈനലി നെക്ക് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് നടക്കും. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് വാട്ട് വിൽ ഡു ഇസ്, വി വിൽ ബി conducting a tensile test on a particular material. This is the material shape, dog bone shape material we will call it as. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുകയാണ്, ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് യു ടി എമ്മിൽ വെച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ എന്താ എലോങ്ങേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ റീജിയനകത്ത് എലോങ്ങേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ചെറുതാവും, ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് വലുതാവും മെറ്റീരിയലിൻ്റെ. ബട്ട് വി ആർ പെർഫോമിംഗ് ദാറ്റ് ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റ് ഓൺലി അപ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് വിത്തിൻ ദാറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ. വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ഫോർ ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ, വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് അപ് ടു ദ നെക്ക് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ. So initially we will perform that tensile test, and once it reaches to this point, we will stop that force applied, or we will remove that material from the UTM machine. So already it is up to this region, it has deformed permanently, or plastic deformation is there, it will not regain its original shape. So once we have removed that material, we will be keeping the material again, and we are going for the same tensile test. നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി യു ടി എമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ, കുറച്ച് ഭാഗം പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോം ചെയ്ത മെറ്റീരിയലിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അതേ മെറ്റീരിയൽ, ആ ഡിഫോം ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ യു ടി എമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വീണ്ടും ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് യു ടി എം മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്. സോ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഫോഴ്സ് കൂട്ടി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ നേരത്തെ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്. ആ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്താണ്, അത് പിന്നെയും എലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാണ്. കുറച്ചും കൂടെ കൂടി ഒരു ഹയർ സ്ട്രെസ്സിലാണ് അതിൻ്റെ എലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So that higher stress, or we can say that the yield stress is improved by already ഉള്ള, നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു യു ടി എം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതിന് ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ yield stress എന്തായി, നേരത്തെ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയി. സോ നൗ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺലി ഇൻ എ ഹയർ yield stress, or yield stress is improved by already deformed material. Okay, so yield stress of the deformed material will be greater than that of the yield stress of undeformed material. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അൺഡിഫോംഡ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ yield stress ഇവിടെ ഈ ലെവലിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഡിഫോംഡ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ yield stress എന്തായി, പിന്നെയും കൂടി. അപ്പോൾ സോ ബൈ ഡൂയിങ് ഡിഫോർമേഷൻ the yield stress is also improving. Okay, that is the basic idea of strain hardening. നേരത്തെ ഓൾറെഡി അതിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിനിങ് നടന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, അത് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടി. ആ സ്ട്രെങ്ത് കൂടി വീണ്ടും അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്താ, അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടി, കാരണം yield stress കൂടി കിട്ടി. yield stress കൂടാൻ മീൻസ് എന്താ, സ്ട്രെങ്ത് കൂടി എന്നാണ്. സോ ദാറ്റ് ബേസിക് ഐഡിയ ഈസ് നോൺ ആസ് strain hardening. Okay, now so we deform the material beyond the yield stress and stop much before fracture occurs. See, we are doing a tensile test in a particular material on UTM machine. We deform the material beyond the yield stress and stop much before fracture occurs. പൊട്ടുന്നതിന് കുറേ മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന നിർത്തി. ആൻഡ് ദെൻ വി അൺലോഡഡ് ദ സ്പെസിമെൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ, സ്പെസിമെൻ അൺലോഡ് ചെയ്തു, അത് റിമൂവ് ചെയ്തു. ദ അൺലോഡിംഗ് കർവ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി പാരലൽ ടു ദ ഇനീഷ്യൽ കർവ് സിൻസ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിൻ റിമെയിൻസ് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ. സി, യു ക്യാൻ സി വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് removed or unloaded, the strain curve will be stress strain curve will be parallel to the initial one. ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഈ കർവ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഓൾറെഡി ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കലി ഡിഫോംഡ് ആയി, ഇതിന് തിരിച്ച് ഈ ഷേപ്പിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. വിത്തിൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റേഞ്ച് വരെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തതെങ്കിൽ എലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ അൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ കേവിലൂടെയാണ് തിരിച്ച് പോവുക. മനസ്സിലായില്ലേ, കാരണം വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഭാഗം പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ വന്നുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ഇതേ കേവിലൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല. പകരം എന്തായിരിക്കും, this stress strain curve will be parallel to the initial one. Okay, so the unloading curve is found to be parallel to the initial curve since plastic strain remains in the material. The reason is already strain developed due to that plastic deformation is there within that material. That's why the stress strain curve will be shifting towards the right or parallel to the initial one. If we repeat the tensile test on the same specimen, then it will behave elastically till the point where we ഡിഡ് അൺലോഡിങ്. സി, നമ്മൾ നേരത്തെ എവിടെയാണോ നമ്മൾ അൺലോഡിങ് ചെയ്ത് ആ പോയിന്റ് വരെ എന്തായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും, അതേ മെറ്റീരിയൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും. നേരത്തെ എലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇവിടെ വരെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എലാസ്റ്റിക്, നമ്മൾ നേരത്തെ എവിടെ വെച്ചാണോ അൺലോഡിങ് തുടങ്ങിയത് ആ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരെ എലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ കാണിക്കും ഈ മെറ്റീരിയൽ. അത് ആ സ്ട്രെങ്ത് കൂടി കിട്ടിയതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് യു റിപ്പീറ്റ് ദ ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റ് ഓൺ ദ സെയിം സ്പെസിമെൻ, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബിഹേവ് എലാസ്റ്റിക്കലി
till the point where we did unloading. So the new yield stress will be higher compared to the older yield stress. After that it continues to plastic deformation. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ ചെയ്യും. സിൻസ് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ദ dislocation density. See, by plastic deformation, dislocation density will be increased. Dislocation density എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലെ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ലെങ്ത്തിൻ്റെ റേഷ്യോനാണ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഡെൻസിറ്റി. ഇറ്റ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ലെങ്ത് വിത്തിൻ എ പർട്ടിക്കുലർ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം. അപ്പോൾ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കൂടുക മീൻസ് മോർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. സോ ബൈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് ഡിഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് density കൂടും plastic deformation. Since plastic deformation increases the dislocation density and dislocation weakens the crystal, hence deformed crystal should be weaker. But experimentally it is found that deformed crystal is stronger, which is called strain hardening. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഡിഫോർമേഷൻ കൂടും അല്ലേ. ഡിഫോർമേഷൻ കൂടുക മീൻസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കൂടുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുക മീൻസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, കൂടുതൽ ഡക്റ്റിലിറ്റി വരണം എന്നാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ വീക്ക് ആവുമെന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ, നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു എന്താണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഡിഫോം ചെയ്യാൻ വിട്ടു അതിനുശേഷം അതിനെ അൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സ് കൂടുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സ് കൂടുക മീൻസ് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് എന്താണോ അതല്ല സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഓപ്പോസിറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിഫോം ചെയ്തു, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ഡിഫോർമേഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മെറ്റീരിയലിനെ അൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവിക ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. പക്ഷേ നമ്മൾ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ശരിക്കും സ്ട്രെങ്ത് ആക്ച്വലി കൂടുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് സ്ട്രെങ്തനിങ് മെക്കാനിസം ഈസ് സിംപ്ലി നോൺ ആസ് strain hardening. Anyway, we will be discussing in detail how this is happening, how that strengthening is happening. It is explained by the dislocation interaction. How that strength imparted is explained by dislocation interaction. See, I have already told a lot of dislocations are imparted due to the plastic deformation. അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും എന്തുണ്ടാവും, ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ പ്ലെയിൻ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എപ്പോഴും പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് പല റീജിയണിലായിട്ട് പല പോയിൻറ്റ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം, ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ പ്ലെയിൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം. ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മൂവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് അറ്റ് എ ടൈം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ പ്ലെയിൻസ് തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഹിൻഡർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, നമുക്കിവിടെ സ്ട്രെങ്ത് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും due to the interaction between these dislocations, further movement of the dislocation is not practically possible. നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു റോഡിലൂടെ ഒരാൾ ഒറ്റ ഓടുന്നു ആയിരിക്കും, ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടാൻ പറ്റും. നേരെ വെച്ചാൽ ആ റോഡിൽ തന്നെ ഒരു മാരത്തോൺ ഓടുന്ന ഒരു 100 മീറ്റർ ട്രാക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല, 100 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഓടാണ്. അപ്പോൾ അയാളെ മുന്നിൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത അയാൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടാം. നേരെ വെച്ചൊരു മാരത്തോണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറേ പേര് ഒരുമിച്ച് ഓടുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, മുന്നിൽ ആൾക്കാരിലോണ്ട് സംഭവിക്കുക, ആൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്ത് പരസ്പരം കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ അവരുടെ മോഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും, മനസ്സിലായില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പാത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റണം, അതിനുള്ള എനർജി നമുക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കങ്ങനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലൂടെ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഡിസ്ലൊക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ, ഈ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്ത എനർജി കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് വേറൊരു ഡിസ്ലൊക്കേഷനിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിന്ന് പോയാൽ എന്തായി, പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും എനർജി കൊടുത്താലേ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആവും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായി, ഇപ്പോൾ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, further movement is stopped there. So that imparts strength to the material. എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെങ്ത് വരുന്നത്, ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടി, അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. It is explained by dislocation interaction. When plastic deformation is generating more and more dislocations, one dislocation comes in the way of another and interacting with each other, making dislocation motion more difficult. Difficulty in dislocation plane motion means strengthening. So that strengthening because of the interaction of the dislocation with another dislocation within that material is known as strain hardening. It is also known as work hardening because by doing some work on a particular material, or if you deform that material by doing some work, more dislocation density is created. That means there more chance of interaction between the dislocation is possible. That means strength is imparted. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഹാർഡനിങ് ആണ്. ഇവിടെ എന്താ, നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. സ്ട്രെയിനിങ് കൂടുതൽ നടക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഡിഫോർമേഷൻ, സ്ട്രെയിൻ മീൻസ് ഡിഫോർമേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത്.
കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു, അത് തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് ഇതിന് പേര് വരാൻ കാരണം. അതുപോലെ നമ്മൾ വർക്ക് കൂടുതൽ ഇതിന് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സ്ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വർക്ക് ഹാർഡനിങ് കൂടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, I think the basic idea is clear for you. Now this is the basic relation connecting strain hardening and dislocation density. I don't know whether it is required or not. Anyway, I am giving you that equation tau is equal to tau 0 plus a root rho, where tau is the shear stress required to move the dislocation, rho is the dislocation density, and tau 0 and a are constants. Tau equal to tau 0 when dislocation density is equal to 0. So if dislocation density is more, see that shear stress required to move the dislocation is depending on this dislocation density. More the dislocation density, more shear stress is required for the movement of the dislocation. So this is the basic idea of strain hardening. Okay, dislocation density കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക, കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഡിഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ്. ഓക്കെ, that hardening is strain hardening. Okay. In the next presentation, we will be discussing the other hardening methods, that is edge hardening, as well as one more hardening is the annealing. Okay, that we will discuss in the next presentation. Thank you.